Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün kim bu tevekkellev. Allah'a toyunu degan. Tevekkellev temasi. Tevekkellev bu Allah Teala'ga toyunu bo'lar. Allah Teala toyunu deb ataladi. Allah Teala aytdi: "Ve alallahi fetevekkalu in kuntum mu'minin." Allah'a tevekkül kılınız eğer Allah'a iman getirişlerden bolsanız deydi. Maide suresi 23. ayet. Şu ayette Allah Teala Allah Teala'ga toyanırga tevekkül kılırga. Andara Allah Teala aytdi, Muhammed sallallahu aytdi, 70 bin cennetke hesapsız hem cezasız kirerler. Ve kıyamet gününde 70 bin kişi cennetke hesapsız kirer. Bu Allah Teala'nın zor bölegi. Ve kıyamet gününde 70 bin kişi hesapsız kirer diyen. Hesapsız cennetke kirer. Kim olalar? Ne olanın orasında bulası kilebek. Hesapsız. Yani kıyamet günde hesap bolar. Hesap bolar. Bizim amellerini uşağa koyarlar. Bu 70 bin kişiler obşa hesapsız kirerler. Tege var bir tane tege zolotoy medal bitireler bir tane mi? Mektepte altın medalini. Altın medalini могут сразу университетка tege экзаменсиз олар mesela. Şunday privilegiya бар. Manda da Allah Teala qoşanda privilegiya bolacak. Hesapsız icmaqa kirəcək. Kimler mikinin olar? Yolga doğan balalar. He? Yolga doğan balalar. Yok, ular bu şulardan degan kimlerdir o'zlari ishqiriga so'ramavchilar birinchi. То есть ishqiriga so'raga yo'raydi. Meni ishqiradi deydi. Mana bu Alloh Taolaga to'yana turdan tura Allohdan tege murojaat etayın. Bu aytdilar to'shda u yengil aybar tugul. Birinchisi kelay, birinchisi ishqiriga so'ramavchilar. Ishqiriga siz aytasiz yo'q endi o'ylasa men chiqmadi endi deyman. Peygamberlerde kralıyor ne? Peygamberler turunda ayrı bu ayrım hadis ki. Onları hurafetlerge ışanmavşılar. Birincisi buldu, ikincisi hurafatlarga ışanmavşılar. Işanmavşılar. Hurafatlar ol ırımlar. Bunu layık koysan enin böyle Arap seçikse böyle kaza bular deyip dege bağına artqı terge yaramı deyip mesela onlar esedir. Bu şiler da mene hurafatlarga ışanmavşılar. İkincisi buldu. Üçüncüsü tenlerin kaynar aybir bilen yandırıp şifalanmavşılar. Hazır onda aybir yok mu gayet? Nöyleke zamanda bulan. Tenlerin kaynar aybir bilen yandırıp şifalanmavşılar. Mantık koyuyorlar. Yok Olmuş olmaydı o. Yok ne elik kinolarda koyganınız var mı? Mesela yılan şaha da indi mi? İyi kemerini kızdırada da iyi şunu koyar. Şey diye. Dolayısıyla o Darajaya gitmesin. da onun faydası var. Zira koymaganlar yine tege yılanın tege avun tutatır Onda 200 darajaya gitmesin.
Faydası var. No Muhammed Aleyhisselam tıydı. Göresen onun ziyanı kübrek. Ziyan bir de onu tenge yandırıp karın ne o jingine bir nesatü. Ne üçüncüsü bulaydı o. Tenlerin koynar aybir bile yandırıp şifalanmamışlar. Bizde yok şu yerde. Yandıramam. Yoksa mesela bir devam eder. Ne? Tenlerin yandırıp şifalanmamışlar. Dörtüncüsü kile. Dörtüncüsü her vakit Rabbalarına gına tevekkül kılışırlar. Tevekkül kılışırlar. Allah'a tevekkül kılı. Mesela eytersen tutmayın da bu arakanı kibette. O eyterlik pribil kilme bit. Allah'a toyan diye eytersen tevekkül kıl. Ol pribilga toyanı Allah'a toyanmay. Ne bu Allah'a toyanı bula. Ol tege şuşundan korkmayışı. Özünün hamerini neseni kibete alıp çıkara. Çiğste halini koya. Ol boyunca bir misal kitire. Bir vaazda Rami Hazreti Yunus vaazda söylegeni. Kazan kiresinde anda MCM degan trassada musulmonlar diye bir kafeni sotib olganlar edi. U bir necha yil ko'pdan bo'lgan edi. Shu kafeda ilk anda xamirda sotganlar, pivoda sotganlar, mana shunday kafe bo'lgan edi. Bular shu kafedan halal kafe yasaganlar edi. Ularga aytganlar endi agarda хотя бы pivoni qoldirmasan, вообще прибыль bo'lmas degan. Yo'q deb aytganlar. Вообще xamirni вообще полностью olganlar edi. То есть Allohga to'yanamiz deb aytganlar. Bularning kunina pribol yolishmasam 28 ming bo'lgan edi. Kunina harom aybir sotganda edi. Haromni olib otqach priboli kimi boshlagan. 25, 20, 15, 7 mingga qadar yetgan вообще pribol kunina edi. Yo'q, bular baribir o'shaga pivo bilan sakratni yuzib o'tganlar. Tega shkoladchi bitgach 7 mingga qadar. Дальше шкала minib ketdi. Уже 10, 15, 20, 25, 30, 70 mingga qadar yetgan bularning. То есть birinchi vaqt tuzganlar bular aytganlar просто Alloh taolo bizning klientlarni olishtirdi deydi. Birinchi vaqt klientlar kelganlar tega haromni talab etib indi. Onlara tega harom bitgach ular ketdilar, bitdi все. Ondan yana klientlar kela boshlagach, buning pribollarini ko'paydi. Ya'ni Alloh taolaga har vaqt tavakkal qilib, u jingina ibar tugul. Tak, onlara masalan jumu'a kelu. Vaqtim yo'q, ishga borasi bor. Munda kelasan, sen Allohga tavakkallisan. Alloh aytasan, Alloh taolaning qo'lida rizq. Tega ish qo'lida tugul. Endi masalan sen ishda ishlaysan, namoz o'qiysan, ro'za tutasan, senga ishdan ruxsat bermaylar jumu'ga borishga. Sen Allohga tavakkal qilib, shu ishdan ketasan, Alloh taoladan Allohga to'yanib, Alloh taolo menga xayrlisini bersin deb. Mana bu Alloh taolaga tavakkallov bo'ladi. Tak, mana birinchisi tavakkallov. Qiyomat kunida 70 ming kishi ijmoqqa kiruvchilar hisobsiz deb keladi, ishkiriga so'ramovchilar. Qo'shan kishi avurta boshli. Tega сразу ул теге я врачка бара, я ishkiruvchiga bora, ya kimgagina bormaydi. Даже ул haromga da kiradi. Даже ул kurazashlarga da bora. Даже sehrchilarga da bora. Lejva davolansın. Na bu vaqtda kishini iymoni sinalaydi. Kimga tavakkal qiladi? Sehrchiga, kurazashiga tavakkal qiladimi, yoki Allohga tavakkal qiladimi? Na shu uchun Allohga tavakkal qilib, u yengil masala tugul. Ya'ni ishkirga so'ramovchilar, это означает kishi o'zini ishkira. O'zini ishkira nishi bo'ladi.
5 vakit namaz birinci oku. Андары 5 vakit namaz okuyup постоянно Аллах Teala'dan dua сұрау. Bu имеется в виду жini ауырту белән ауыртсайны кеше. Жин ауыртуы белән. Андары үз-үзен эшкәрә. Иртәнге зикрлар бар, кичке зикрлар бар, Коръән уку бар. И ул һәр вакыт тырыша, үз-үзен эшкәрәгә. Аллаһка таянып, Аллаһтан дуа сорап. Кешедән сорамыйча. Кешегә сорарга барырга бик җиңел. Бардың, ул сине эшкәрде. Бәлки иншалла җине чыгар. Но бу ул выбирать итә икенче юлны. Эшкәрүчегә бармый, үз-үзен эшкәрәм ди. Ә үз-үзен эшкәрү ул авырак килеп чыга. Чем башка кешегә барганга караганда. Ул үзе тырыша. Моңар кирәк көч, куәт, моңар кирәк Аллаһка тәвәккәл кылу, моңар кирәк вакыт, моңар вакыт күп китә. Шуның өчен ул зирә әйтелмәгән эшкәрергә сорамаучылар. Эшкәрергә сорарга ярый. Тагын әйтәм, эшкәрергә сорарга ярый, барып эшкәрүчегә барырга ярый. Только күрәсәчегә барырга ярамый. Аннары хурафатларга ышанмаучылар, тәннәрен яндырып шифаланмаучылар, һәр вакыт Аллаһка тәвәккәл кылучылар. Истә калдымы? Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, әгәр дә сез Аллаһка хакыйкый тәвәккәл белән тәвәккәлләсәгез ди, ул сезнең кошларны ризыкландырган кебек ризыкландырыр иде ди. Алар иртән ач килеш очып китәләр, һәм кичен тук булып кире кайталар. Бу хадис имам Ахмад китерә дигән. Монда мисал безгә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям кошны китерә. Кошлар иртән алар аш казаныр буш. Аш казаны буш. Кич белән кич тутырып кайталар дигән. Кичен тук булып кире кайталар. Тук. Ялар, мәсәлән, карагыз, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, иртән аш казаны буш дип очып китәләр ди. То есть, очып китәләр дигән сүз, алар беренче сәбәбен кылалар. Сәбәбен. Икенчесе, Аллаһка таяналар. Аллаһка таяналар. Алар шушы яда утырып тормыйлар, теге көтүп. Күктән килер дип инде. Алар Аллаһ Тәгалә биргән нәрсәсе белән эзлиләр. То есть канатлары бар аның, тагын нәрсәләре бар Аллаһ Тәгалә нәрсә биргән. Шушы әйберне кулланалар, очып китәләр. Но очып киткәч, сәбәбенә таянмый. Үзенең канатларына таянмый, үзенең акылына таянмый, таяна Аллаһка. Бу безгә мисал. Ягъни, мәсәлән, акча кирәк икән, сиңа өйдә утырып акча килми дигән сүз. Эшкә кирәк, эшкә бара кирәк, урнаштырырга кирәк, эшләргә кирәк, сәүдә кылырга кирәк, һәм менә шундый. Но икенче мәсьәлә, син сәбәбенә таянмыйсың, үзенең акылына таянмыйсың, менә мин нинди акыллы дип. Таянасың Аллаһка. Шушы вакытта. Менә шушы ике нәрсәсе туры килсә, Аллаһ Тәгалә, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Кошны ризыкландырган кебек, Аллаһ Тәгалә безне дә шулай ризыкландыра дип әйтә. Только таянырга кирәк Аллаһка, сәбәбенә түгел. Ана шулай булмы? Так, монда да шаулатма бирелә. Аллаһка тәвәккәл ул сәбәпләрне калдыруны анатмый. Сәбәпләр. Киресенчә, теләгенә ирешер өчен тиешле булган барлык сәбәпләрен башкарырга кирәк.
Дөрес тәвәккәлләү була. Моңа ачык дәлил булып Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмнең кошлар турында әйткән сүзләре тора. Алар Аллаһка тәвәккәл көне буе ризык эзләп очалар, яисә сәбәп кылалар. Бу Аллаһның әмере. Ашыйсың килә икән, син ризыкны кәсеп итәргә тиеш. Балаларың булуын теләсәң дә, син тиешле сәбәпләрне булдырырга тиеш. Аллаһка дөрес тәвәккәлләүгә иң яхшы мисал булып безнең Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләм тора. Ухуд сугышына ул үзенә 2 көбә күлмәге кәлчүгә кигән. Карасың, мин ул Аллаһ Тәгаләнең ишесе бит, Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләм. Мине Аллаһ Тәгалә саклый дип тормаган. Ул кәлчүгә кигән. Сугышына баргандан кин. То есть мөмкин дә кәлчүгә булып тора нәрсә ул? Бронежилет булай. Сугышка барганда. То есть бронежилетны калдыру сугышка барганда дөрес булмый дигән сүз. То есть бронежилетны кулланырга кирәк, танкларны һәм башка кулланырга кирәк дигән сүз. Аллаһ Тәгалә сиңа булай гына теге җиңүне бирми. Нәкъ шулай Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләм сугышка барганда 2 күлмәк кигән дигән кәлчүгә. Аннары Мәдинә шәһәренә күчкәндә ул бер юл күрсәтүче мөшрикне яллаган. То есть ул Мәккәдән Мәдинәгә күчкәндә сәбәбенә керешкән. Бер кешене яллаган, ул аны юлны күрсәткән. Мин Аллаһка таянам дип, булай гына чыгып китмәгән инде. Ул бер кешене яллаган. Мөмкин дә без машинага утырабыз, машинага чыкканда теге юлны белмәсәк, навигаторны күрсәтәбез инде. То есть Аллаһка гына таянып мин таяндым дип түгел, аны дөрес таянырга кирәк. Навигатор күрсәтә, шундый Аллаһтан дуга сорыйсың. Но таянасы Аллаһка навигаторга түгел. Потому что навигатор ул тоже ялгыша. Алдый. Навигаторны күрсәтергә кирәк. Ну шул вакытта Аллаһ Тәгаләдән дугада сорарга кирәк. Юлны күрсәтсен дип инде. Андары гаиләсенә ризык запасын 1 елга алдан әзерләп куя торган булган. Җиһадка, хаҗга яки умрага барып алдыннан. Ягъни кем хаҗга барамы, или бер юлга чыгып китәме, үзенең семьясына калдыра ризык. Акча калдырамы, ризык калдырамы. То есть Аллаһ Тәгалә сине ашатыр дип түгел, ә ризыкны калдырган Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләм. Гумра чыкканда, хаҗга чыкканда, ягъни сәбәбенә керешкән. Андары менә бу сәбәп буенча инде. То есть аңладык, сәбәбенә керешергә кирәк. Но сәбәбе дә дөрес булырга кирәк. Мин сезгә бер дәрестә әйткәнем, теге бер китап бар. Мәсәлән, ул медицина пророка дигән дип әйтәләр. Мин шунда укыган бер хадисне. Бер кеше килде дә Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмгә жаловаться итә инде, минем эш авырта ди. Ул аңар бал ашарга куша. Аннары килә дә бал ашадым ди, но файдасы юк ди. Ул әйтә, бар тагын аша ди. Тагын килә, тагын ашадым ди, но бар что-то эш авырта ди. Ул тагын ашарга куша. 3нче тапкыр бал ашагач кына моның эш авырту бетә. То есть шушы хадистән галимнар аңлатма бирәләр, моның видимо запор булган инде. Запорны давылый торган нәрсә ул бал булган икән. И хәзер дә ул бал булып тора инде тоже. Менә беренчесе аның сәбәбе туры килгән. То есть аның дару туры килгән, име? Дару. Галимнар әйтәләр, кеше дәвалансын өчен 2 сәбәбе туры килсә генә кеше дәвалана. Беренчесе дару туры китерү. Анда дару туры килгән. Бер тапкыр ашаган, но җитмәгән. 2нче тапкыр ашаган, но җитмәгән. 3нче тапкыр ашаган җиткән. Монда икенчесе доза. Именно бу галимнар әйтәләр, шушы хадистән 2 әйбер туры килсә, 2 сәбәбе туры килсә, Аллаһ Тәгалә теләсә, кеше дәвалана иншалла. Моны туры китер өчен, моның өчен гыйлем кирәк. Үзеңдә булмаса, врачка барабыз инде. Әле врач та тоже кой вакытта ялгыша. Шуның өчен, чтобы шушы әйберен туры китер өчен, Аллаһтан дуга сорыйбыз инде. Монда кирәк уже тәвәккәлләү. Бу сәбәп монысы. Дуга сорыйбыз. Дуга ул уже тәвәккәлләү була.
То есть тәвәккәле Аллаһтан дуа сорыйбыз, Аллаһка таянабыз. Ягъни шифаны бирүче сәбәп түгел. Сәбәп шифа бирми. Шифаны бирүче Аллаһ. То есть Аллаһ шифа бирә. Аллаһ шифа бирә. Сәбәп шифаны бирми. То есть менә бу доза туры китердең син, Аллаһ теләсә генә син тереләсең. Аллаһ теләмәсә син терелмисең. Ягъни моны сәбәбен туры китерәбез, но шул вакытта Аллаһтан дуа сорыйбыз. Мәсәлән, врачка барганда дуа сорыйбыз. Я Раббым, Алла миңа яхшы врачларын туры китер инде димин. Яхшы даруларны туры китер инде димин. Андары ул дару сиңа яза. И дару эчкәндә шәр алдында эчкәннән соң кулны күтәреп Аллаһтан дуа сорыйбыз. Шифа бир миңа димин. Шифа даруда да түгел, шифа врачта да түгел, шифа Аллаһның кулында. Но сәбәбен дә калдыру дөрес булмый. Мәсәлән, сәбәбен туры китерә кирәк, дөрес итеп. Кай вакытны кешенең мәсәлән медицина яғынан авырта, эш керүчегә килә. Юк, ул дөрес булмый. Ул беренче барсын медикка. Эш керүче ул җине авыртуны дәвалый. Теге баш авыртуны түгел, мәсәлән, иш авыртуны түгел, ал операция ясамый. Ул просто җин белән связан. Но врачлар әйтәләр икән, син бөтен диагноз, бөтен идеальный, но кеше авырта. Шул вакытта күрәсең, монда җине авырту бар. Ул вакытта эш керүчегә бара инде. Anlaşılamı? То есть, если ул медицина яғынан авырта икән, эш керүчегә бара икән, эш керүче аны ничек дәваласын? Аның сәбәбе туры килми бит. Если аңа операция кирәк икән, ул эш керүче ничек ул аны? Мәсәлән, шуның өчен бит инде врачка барырга кирәк. И поэтому сәбәбен дөрес итеп туры китерә кирәк. То есть, нужно грамотно все подходить моңа инде. Теге менә мин шушы фләнгә эш керергә барам, мине дәвалый дип түгел. Или шушы врачка барам, ул мине дәвалый түгел. Именно кирәк сәбәбен туры китерергә дөрес итеп. Аннары Аллаһтан дуа кылырга. Шул вакытта дөрес була иншаллах. Так, андары киресенчә сәбәпнең үзенә тәвәккәләү таухидка каршы килүче гамәл булып тора. Мәсәлән, зур табыш китерә торган эше булган кешене аңа бер кайчанда факыйрлык килмәс дип өметләнүе бу дөрес түгел. Ягъни кеше сәүдәгәр икән. Сәүдәгәр дип әйтәбез. И ул үзенең сәүдәсенә тояна. Сәүдәгә тояна. Яки акылына тояна, ул мин акыллы дип уйлый. Акылына. Или гыйлемына тояна. Ягъни гыйлемсез зур сәүдәгә ирешеп булмый, аның өчен гыйлем кирәк. Сәүдәгәрләр гел постоянно алар гыйлем алалар. Зур сәүдәдә анда постоянно зур сәүдәгә керсәң, анда можешь син банкрот булырга. Аның өчен гыйлем кирәк. Шуның өчен алар гел постоянно гыйлем алалар, постоянно. Теге әйткәннәр бит, теге Асхазянов турында гел ул теге ниндидер курсларга йөри, анда гыйлем ала дип инде. Поэтому зур сәүдәдә булыр өчен тоже гыйлем кирәк. Булай гына булмый. Но син сәүдәгә тоянасың икән, ул мине бурычай итәр дип, акчага, мәсәлән, менә хәзер мин авырта икән кеше, минем акчам күп, шундый врачка барам да, ул мине дәвалый дип, дөрес түгел. Кирәк Аллаһка таянырга, врачка түгел. Кирәк Аллаһка таянырга, сәүдәгә түгел. Или кемдер связьләргә таяна. Менә минем флан кеше дип, ул минем глава, минем губернаторны беләм, ул мине врачка итәр дип, Аллаһ теләмәсә итми, Аллаһ теләсә генә итә. Шуның өчен без сәбәбенә керешәбез, но таянабыз Аллаһка. Ә кем сәбәпкә таяна, ул вакытта Аллаһка ширк кылган була. Аллаһка тиңдәш кылган була. Потому что уңышка ирешә, уңышка ирешү Аллаһның кулында. Сәүдәнең кулында түгел, синең акылың кулында түгел, Аллаһның кулында. Менә бу тәвәккәлләү буенча.
Ахырда киләсе нәтиҗә килеп чыга, кылган сәбәпләргә тәвәккәл Аллаһка ширк кылуны аңлата. Сәбәпләрне әһәмиятен кабул итмәү ахмаклыкны аңлата. То есть кем сәбәбен кылмый, то есть имеется в виду эшкә бармый или сәүдә кырмый икән, Аллаһтан гына көтеп утыра, ул ахмаклык дип атала. Ә кем сәүдәгә тояна, сәбәпкә тояна, ул була ширк, Аллаһка тиңдәшлек кылу була. Аларны бөтенләй калдыру шариатка шикләнү аңлата дигән. Ягъни тагын бер кабатлыйм. Әгәр дә безгә дөрес тәвәккәлләү кирәк икән Аллаһ Тәгаләгә, беренче без Мөхәммәд Пәйгамбәр мисал китерде кошларны. Кошлар сәбәбен кылалар, алар шып китәләр. Сәбәбен кылганда Аллаһка тояналар. Biz de авыртсак, сәбәбенә керешәбез, врачка барабыз, даруны эчәбез, но шифаны Аллаһтан сорыйбыз. Төнне торып намазлар укыйбыз, сәҗдәдә сорыйбыз, и булай кулны күтәреп сорыйбыз. Или хаҗат намазын дуга сорыйбыз, менә шулай тәгин. Өйләнәсең килә икән, сәбәбенә керешәсең, эзлисең. Булай гына сиңа күктән килми хатын инде, эзләргә кирәк. Анады. Bu tema buldu. Так, andары ikinci tema nazir teması. Bunda kile. Nazir teması Allah Teala ayta, Allah күрсәткән урыннарга садақат бирсәгез, яки факирларга бер нәрсә бирергә назир әйткән булсагыз, аны әлбәттә Аллаһ белә. Аль-Бакра сурасы 270 аят. Гайша, бу Мөхәммәд Пәйгамбәр хатыны, Аллаһ аннан разый булсын. Пәйгамбер Мөхәммәд сүзләрен хәбәр итә. Кем дә кем Аллаһка буйсынуга туры килгән эштә назир әйтсә, ул аны эшләсен. Ә кем Аллаһны тыңламау эшенә назир әйтсә, ул бу эшне эшләмәсен. Бу хадисны Тирмизи китерә. Ягъни назир әйтү буенча ике төрле бар. Халал назир һәм харам назир. Халал назирны әйтсәң эшләсен ди, харамны эшләмәсен ди. Харам назир нинди була ул? Не терелеп чыксаң, байлыйсан, яшик аракы куям дип әйтү. Бу харам назир була. Ул вакытта бу эшне калдыра, ярамый моны. Моны эшләргә харам була. Мәсәлән, Банистан чыгып терелеп китсәм, мәсәлән, назир әйтә икән, курбан чалам. Или аш үткәрәм. Ул вакытта назиры дөрес. Әйтте икән, үтәргә тиеш. Назирны. Бу вакытта. Потому что ул үз өстенә йөк алды, ул аны үтәргә тиеш, ул фарыз, обязательно. Назир әйтүнең шартлары. Ул бары тик Аллаһка буйсыну эшендә генә булырга тиеш. Беренчесе. То есть харам булырга тиеш түгел, Аллаһка буйсыну. Икенчесе, кеше үти ала торган эш булырга тиеш. Монда бер хадис килә, Ибн Габбас риваят итә. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вагаз сөйләгәндә басып торган кешене күрә. Һәм аның кем икәнен сорый. Аңа әйтәләр, бу Абу Исраил исемле кеше. Ул бер кем белән дә сөйләшмичә, кояш астында баскан килеш ураза тотарга ант иткән. Менә ул бер кем белән дә сөйләшмичә, кояш астына баскан да килеш ураза тотарга. Менә мәсәлән, басуга чыгып кара, назар әйтәсең мәсәлән. Мин хәзер басуга чыгам, шунда басып торам, уразалы килеш дип әйтәсең. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, сез аңа әйтегез, ул сөйләшә башласын, күләгә астына кереп утырсын, ә уразасын дәвам итсен. То есть безнең динебез авырайтырга кушмый. То есть ул ант иткән инде. То есть ураза тотам, но кояш астында, эсседә. Ул әйткән, эсседән чыксын, күләгә керсен, но уразасын дәвам итсен дип әйткән. Анашыла? Аннары өченчесе, назир бирү бары тик үзенең малыңны гына куллануда булырга тиеш. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, Аллаһка буйсынмау эшендә биргән назирне үтә юктыр, һәм адәм баласыныкы булмаган малны кулланып, назирне үтә юктыр. Мәсәлән, малың синеке түгел. Мәсәлән, мал әтинеке икән. Мәсәлән, сез бер йортта яшисез.
Mal siniki түгел, әтинеке. Син шушы мал белән ант итәсең мәсәлән. Шушы малны бирәм дип мәсәлән, корбан чалам дип. Не имеешь права, бу синеке түгел. Имеешь право только әгәр синеке булса гына. Бу мал. Или күршенеке белән ант итәсең. Күршенең малы бар, шуны корбан чалам дип инде. Ya bir үйде тұрып, әтинеке yok тұрайын ба, бір семья қаларсың. Юк, рөхсәт белән сорыйсың инде. Bana olmuşlar. Андары дүртенчесе нәзир бирүнең беренчектә теләгән нәтиҗәгә ирешүгә тәэсир итә алмаганы ышану. То есть нәзир әйтү ул просто ул бернинди тәэсир итми берсегә. Имеется в виду кеше үз өстенә йөкне ала. Нәзир әйттеңме, әйтмәдеңме, ул барыбер син мәсәлән больниста ятасың икән, авыртасың икән. Син уйлыйсың, нәзир әйткәч, хәзер минем терелеп китәм ди. Юк, аннан тормый. Нәзир, син нәзирдән тормый. Син нәзир әйтте икән, син просто үзеңә йөкне өстәдең просто, и всё. Йөк өстәдең икән, син үтәргә тиеш всё. Лучше нәзирне әйтмәскә. Потому что ул синең вәлият итми синең авыртуңа. Син терелүңә вәлият итми ул син. То есть шушыдан аңладык без нәзир буенча нәзир әйтү нежелательно. Uylağan işin nedirsiz de işlerken var. Ha? Uylağan işten nedirsiz de işlerken var. Нәзирсез эшләсәң була. Нәзир әйтү үзе өстеңә йөкне алдың. Йөкне алдың икән, аны үтәргә кирәк. Менә бу нәзир буенча. Аннары монда кичкенә тема килә корбан. Әле корбан булмаса да бар, әзрәк аны әйтмичә булмый, әйтеп үтәм иншалла. Корбан чалынырга тиеш только Аллаһ ризалыгы өчен. Мәсәлән, күрәзәчеләр әйтәләр икән, күрәзәчегә кеше килә икән, күрәзәче әйтә икән, куша берәйни корбан чаларга. Только Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Берәйни шайтан ризалыгы өчен, берәйни пут ризалыгы өчен, берәйни сыным ризалыгы өчен. Ул була ширк, Аллаһка тиңдәш кылу, ул була бик зур гынах, Аллаһ та кичерми торган гынах була, Аллаһ сакласын. Бу эшләр ярамый мондый. Корбан чалына только Аллаһ ризалыгы өчен. Только Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки бу корбан чалу ул гыйбадәт. Гыйбадәтне багышларга тиешбез Аллаһка гына, бүтән бер кимгә түгел. Аннары корбан чалуның шартлары бар. Беренче шарты Бисмиллахи Аллаһу акбар сүзләрен әйтү. Шартлар. Беренчесе Бисмиллах. Бисмиллахи Аллаһу акбар дип әйтү. Бу сүзләр әйтергә обязательно. Онытсаң, гафу итәләр дип килә. Онытсаң гафу итәләр. Но син специально аны әйтмисең икән, ит хәләл түгел. Итнең хәләллеге була, иң беренче Бисмиллахи Аллаһу акбар дип шалсаң. Беренчесе, икенчесе очланган пычак белән корбанның муенның өске өлешен, яки асткы өлешен кисеп җибәрү. Икенчесе очланган пычак белән дип килә, муенның кисеп җибәрү. Но еще икенче әйбер бар. Охота, ау дигән инде әйбер бар име? Охотада анда бит инде син пычак белән чала алмыйсың. Анда мылтык белән атасың. Ул вакытта мылтык белән атканда Бисмиллахи Аллаһу акбар дип атсаң, ул вакытта хәләл була. Даже шуннан үсәдер. Yalnız sonundan var mı? Sonundan үлгәнче чалырга кирәк. Чалсаң, тагын да яхшырак була. Да, каны чыгара кирәк. Вакыт керде. Һәр өченчесен әйтәм. Андары Аллаһка якынаю нияте белән эшләргә кирәк дигән. Аллаһ ризалыгы өчен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля anta, астагфирука ва атубу илейк.